let's start. We were discussing in the previous class. We were discussing about Anish Young and take on the child labor or her take on the marginalized people uh, in India, especially the children of impoverished or poverty-stricken families of India. Okay, what they do, how they are deprived from education, how they are being kept away from knowledge and all the basic things that a child should learn and inculcate in the early ages. And how, she also tries to tell us how lucky we are, how blessed we are, because we are living, compared to them, we are living in a luxury over here. All of us, we all are living in a luxury. Okay. Even a meager thing like a chapel is not available for certain children in this country. She reminds us that there is a difference in the strata of our societies. ആൻഡ് ശരിക്കും വിഭാഗീയത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വളരെ കൂടുതലാണ്. അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്ന് പറയുന്നത് ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള വിഭാഗീയതയാണ്. അത് റിലീജിയന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ കാസ്റ്റിന്റെയോ ഒന്നിന്റെയോ അല്ല. പക്ഷേ പണത്തിന്റെ വിഭാഗീയതയാണ്. പണത്തിന്റെ തോത് അത് വെച്ചിട്ടുള്ള വിഭാഗീയതയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത്. That's why India is becoming is still a developing nation, because poverty is one of the biggest things or difficulties that India is tackling to become a developed nation. Okay. So gives us two instances, and we were discussing about the first instance where we are introduced to Sahiba Alam, an illegal immigrant from Bangladesh, Dhaka, who has come to Delhi and has settled in Simapuri along with his family. And he is a very small child. And she also notes that, Anish Jung also notes that these people, they don't have any identity of their own. Okay, they don't have any identification records, or they don't have any permits or anything like that, but they have only got ration cards. The main purpose of the ration card is two things. One is they can vote for any person who gives them the higher amount. They will vote for them. They have got the authority to vote, as well as they get uh, uh, a single times meal as ration. Okay, so that is the only thing that have got. Other than that, they don't have any luxury in their lives. They live, they survive by picking rags. Okay, so they are rag pickers, and children, especially children, they also help their parents in picking rags, and they also contribute to the survival of the whole family. Okay, so they are all they are also like nomads. They keep on moving wherever they find food. They settle over there, and they make their homes over there itself. And children, they haven't seen a well-made house in their lives. They are always living in tents and makeshift houses, and wherever they find food, they place their house over there. That is how they used to live. And Simapuri is a place on the outskirts of Delhi, but still far away from the hash push of Delhi and all these things. Okay, even though, but they are a very integral part of the city. Why? Because they make the cities beautiful. They remove all the debris and all the garbages that are accumulated in the city, and they take it towards their houses, because for them garbage is like gold. For us, it is garbage. We throw them out, we discard them without any other, without thinking twice. We just discard them without thinking twice. But for them, it is less like gold. They can find many things from that. Okay. So these are the things that we were talking about Sahib Alam. And Sahib Alam, his name when translated means the Lord of the universe. But even though he is not so, okay, still that's it's a paradox why his name is like that, and he's living a totally different opposite
life that he is living. So these are the things that we were being discussing the previous day, and we were talking about their transit homes and how they grew up in them in the transit houses itself. They used to grow up, and Simapuri has been famous. It was a wild area, but now it has still is a wild area because instead of the trees, there were people, and slums were coming up in that places. Till now, Simapuri is dealing with the garbage. Okay, if the people of Simapuri stops collecting garbage, Delhi will accumulate a lot of garbage that no one will be able to come outside. Okay, so but for garbage for Simapuri is just like gold for the others. It is their daily bread. It is their no, a roof. It is a roof over their heads. Even if it is a leaking roof, still it is a roof over their heads. And for children, it was much more than that. For the adults, it was a means of survival, but for children, it was just like unwrapping a gift. The garbage was just like unwrapping a gift. They could find new things. Daily, they will find new things in the garbage. And for that, children consider garbage even more than gold. Okay, so till there we reached the previous day, and now we will continue from where we left yesterday. And Sahibe Alam, he is also fond of some sports, and that is what we are coming to know about. I sometimes find a rupee, even a 10 rupee note. Sometimes, while scrounging the garbage, he finds a rupee, sometimes 10 rupees. These are very valuable things. Sahib says, his eyes lighting up. Because these are very, see, for them, a rupee and a 10 rupee, they are like 1 lakh rupees. Okay. When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging. So if you find something valuable in the garbage, you never stop scrounging. You never stop looking for things. You keep on searching until you find something more. So there is hope of finding more. That's why they don't stop scrounging. It seems that for children, garbage has a meaning different from what it means to their parents. Children, garbage is something, as I told you, it's like opening a gift on your birthday. Okay, you don't know what is inside it. There's always a surprise hidden inside a garbage. So for children, it is something different from what the adults perceive it as. The adults only perceive it as a means of survival, to keep on living. അവർക്ക് ജീവിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ആ ഗാർബേജ് ആവശ്യമാണ്. That's why it's a means of survival for the adults. Okay, but the children, they don't take it as like that. It's like a surprise. Okay, it seems that for children, garbage has a meaning different from what it means to the parents. Their parents, for the children, it is wrapped in wonder. Elders, it is a means of survival. അപ്പോ അതാണ് അവിടെ ആ മുതിർന്ന ആൾക്കാർക്ക് അതെന്ന് പറയുന്നത് ജീവൻ നിലനിർത്താനുള്ള ഒരു ഉപാധി മാത്രമാണ്. നേരെ മറിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അത്ഭുതങ്ങൾ ഒളിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു പൊതിയാണ്. ആ പൊതി അവരിങ്ങനെ അഴിച്ച് അതിൽ നിന്നും അത്ഭുതങ്ങൾ അവര് കണ്ടെത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. One winter morning, I see Sahib standing by the fenced gate of the neighborhood club, watching two young men dressed in white playing tennis. അപ്പൊ ഒരു വിന്റർ മോർണിംഗില് അനീസ് യങ് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് അവിടെ നിൽക്കുന്നു സാഹിബ്. അവിടെ ഒരു ക്ലബ് ഉണ്ട്, തൊട്ടടുത്തായിട്ട് ഒരു ക്ലബ് ഉണ്ട്. ആ ക്ലബിൽ രണ്ടുപേര് വെള്ളയും വെള്ളയും ഒക്കെ ഇട്ട് നല്ല ടെന്നീസ് കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ അതും വാച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഫെൻസിന് പുറമെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. ഐ ലൈക്ക് ദ ഗെയിം, ഹി ഹംസ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു മെല്ലെ പറയാണ്, നോക്കിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറയാം, എനിക്ക് ആ കളി ഇഷ്ടമായി. എന്താ കളി, എങ്ങനെയാണ് കളിക്കുന്നത് ഒന്നും അറിയത്തില്ല, പക്ഷെ കളി പുള്ളിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമായി. കണ്ട് watch it standing behind the fence. He was really happy to watch the game, ongoing game behind the fence. Content എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. Okay. In a state of peaceful happiness, a state of satisfaction. Okay. വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട അത് യാതൊരുവിധ he doesn't have any problems watching the game from outside the fence. അകത്ത് പോയിരുന്ന് തന്നെ കാണണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവും അങ്ങനെയൊന്നും.
He is happy with what he was having. He was content. Okay, keep that in mind. Okay, keep this thing in mind. He was content with what he was doing. Okay, watch it standing behind the fence. I go inside when no one is around, he admits. ഞാൻ സമ്മതിക്കാം, ആരും ഇവിടെ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ഞാൻ അകത്ത് പോകാറുണ്ട്. The gatekeeper lets me use the swing. Oh, he's got a good gatekeeper, ഒരു വാച്ച്മാൻ. അവിടെ ആ ക്ലബിന്റെ ഗേറ്റ് കീപ്പർ സാഹിബിനെ അകത്തേക്ക് കയറ്റിവിടും. ആരും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത്, ക്ലബിൽ ആരും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് അകത്തേക്ക് കയറ്റിവിടും. എന്തിനാണ്? സ്വിങ്ങില്, അതായത് ഊഞ്ഞാല് ഊഞ്ഞാലിൽ ആടാനായിട്ട് അവനെ അനുവദിക്കാറുണ്ട് എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, സാഹിബ് ടു ഇസ് വെയറിംഗ് ടെന്നീസ് ഷൂസ്. സാഹിബ് ഇട്ടിരിക്കുന്നതും ടെന്നീസ് ഷൂ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അവനെ എവിടെന്നെങ്കിലും അത് അടിച്ചു മാറ്റിയതാണോ? ദാറ്റ് ലുക്ക് സ്ട്രേഞ്ച് ഓവർ ഹിസ് ഡിസ്കളേർഡ് ഷർട്ട് ആൻഡ് ഷോർട്സ്. മാച്ച് ചെയ്യാത്ത ഷർട്ടും ഷോർട്സുകളും ഒപ്പം അവൻ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ടെന്നീസ് ഷൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ചേരുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. കോമ്പിനേഷൻ ചേരുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ മാത്രമാണ് ഈ കോമ്പിനേഷൻ ഒക്കെ നോക്കുന്നത് അല്ലെ. സെയിം കളർ ചെരുപ്പ്, സെയിം കളർ സാരി, സെയിം കളർ ക്യൂടെക്സ്, നെയിൽ പോളിഷ്, സെയിം കളർ ലിപ്സ്റ്റിക്, ഇതൊക്കെ ഇട്ട് മസ്കാര വരെ സെയിം കളർ ആക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നടത്താറുണ്ട്. നേരെ കുറച്ച് ആൺകുട്ടികളാണെങ്കിൽ മാച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ഷർട്ട്, പാന്റ്, ട്രൗസേഴ്സ്, ഷൂസ്, സോക്സ് അല്ലേ. ഇനിയും പിന്നെ ഉള്ളോട്ടേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും ചിലപ്പോൾ മാച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ളതൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കണ്ടെന്നും വരാം ആൺകുട്ടികൾക്ക് അല്ലേ. അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ. See, we are always running behind materialistic things. പക്ഷെ ഈ ലോകത്ത് വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് ജീവിതം സമാധാനത്തോടു കൂടി സന്തോഷത്തോടു കൂടി മുമ്പോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന കുറേയേറെ പേര് ഈ ലോകത്തുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മറന്നു പോകും. നമുക്കൊരു ചിലപ്പം ഒരു പാന്റിന് മാച്ച് ചെയ്യാത്ത ഷൂ ആണെങ്കിൽ വിചാരിക്കും, ഓഹ് എന്തൊരു കഷ്ടമാണ്, മാച്ചിങ് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ, ഇതൊക്കെ ഇട്ട് ഞാൻ എങ്ങനെയാ പുറമെ പോകുന്നത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ചില സമയത്ത്. ബട്ട് വി നെവർ think of people who don't have the liberty to do so in their lives. പലർക്കും ഇങ്ങനത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യം പോലും ഇല്ല ചിന്തിക്കാനുള്ള. ഓക്കെ, ചിന്തിക്കാനും പോലും സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പോ സംശയത്തോട് കൂടിയിട്ടായിരിക്കണമല്ലോ അനീസ് ജംഗ് നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവുക. അതിനുള്ള ഉത്തരം അവൻ പറയാണ്, someone gave them to me. വെറുതെ സംശയിക്കൊന്നും വേണ്ട, എനിക്കിത് ഒരാൾ തന്നതാണ്. ഓക്കെ, he says in the manner of an explanation. എന്നെ വെറുതെ സംശയിക്കൊന്നും വേണ്ട, ഇതാണ് ഇതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ. ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഷൂ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്കൊരാൾ തന്നതാണ്. ഞാൻ ഇങ്ങനെ കക്കാനൊന്നും പോകുന്നില്ല, ഞാൻ ഇതൊക്കെ അധ്വാനിച്ച് ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവൻ ഉത്തരം പറയും. In a manner of explanation, the fact that they are discarded shoes of some rich boy who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them does not bother him. അതായത് ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാൾ ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്തതാണ്. എന്താണ് കാരണം? എന്താണ്? ആ ഷൂയുടെ താഴെ ചെറിയൊരു തുളയുണ്ട്, അത് കാരണം അതിനെ അങ്ങ് ഒഴിവാക്കി. പക്ഷേ അത് സാഹിബെ ആലത്തിന് ഒരു പ്രശ്നമേ അല്ല. ജീവിതത്തിൽ ചെരുപ്പ് പോട്ടെ, ചെരുപ്പിന്റെ വള്ളിയോ പോലും കാണാത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ് സാഹിബെ ആലൻ. അവന് ഷൂ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് തുളയുണ്ടോ തുളയില്ലയോ ഒന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. He is content with that. Okay. Someone gave them to me, he says in the manner of an explanation. The fact that they are discarded shoes of some rich boy. ഏതോ പണക്കാരൻ കൊച്ച് ഒഴിവാക്കി കിട്ട ഷൂ ആണ്. ചെറിയൊരു തുള വന്നുപോയി. ഓക്കെ, ചെറിയൊരു തുള വന്നത് കാരണം എനിക്കത് ഇടാൻ പറ്റുന്നില്ല. അയ്യോ, തുള വന്ന ഷൂ എങ്ങനെ ഇട്ട് പോണത്, കാലൊക്കെ അത് കയറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആരെയും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ കളിയാകത്തില്ലേ എന്നുള്ള ചിന്തയാണ്. അങ്ങനെ ഒഴിവാക്കിയ ഒരു ഷൂ ആണ് സാഹിബിന്റെ കാലിൽ അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നത്. Okay, for him it is luxury now. He doesn't care if it is having a hole or not in that. Who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them does not bother him. It doesn't bother that. He is not bothered about that. For one who has walked barefoot, even shoes with a hole is a dream come true. ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കാലിൽ ഒന്നുമില്ലാതെ നടന്നിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ചെറിയൊരു തുളയുള്ള ഷൂ പോലും സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാരമാണ്. Okay. But the game he is watching so intently is out of his reach. അവൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗെയിം എന്ന് പറയും അത് അവന്റെ കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുങ്ങുന്നത്.
is out of his reach. Okay. ഇത്രയും ആകാംക്ഷയോടുകൂടി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു കളി, ടെന്നീസ് എന്ന് പറയുന്ന കളി അവന്റെ കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുങ്ങുന്നതല്ല, പണക്കാരുടെ കളി ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. ഓക്കെ. ബട്ട് നമ്മൾ അവിടെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, പൗലോ കോലോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ എത്ര മാത്രം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ഓക്കെ, നല്ല ഉറച്ച ആഗ്രഹമാണെങ്കിൽ അത് സാധിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഈ ലോകം തന്നെ കൂടെ നിൽക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. എത്ര വലിയ ആഗ്രഹമാണോ നമ്മുടെ ഈ ലോകം തന്നെ കൂടെ നിൽക്കും എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ നമ്മൾ അത് മനസ്സിലാക്കും. ഓക്കെ. ഇഫ് യു വിൽ, there will always be a way. ഓക്കെ. ദിസ് മോർണിംഗ്, പക്ഷെ അപ്പം ഇത് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നടന്നതാണ്. പക്ഷെ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ സാഹിബിനെ കാണുന്നു. സാഹിബ് ആളാകെ മാറിയിരിക്കുന്നു. ദിസ് മോർണിംഗ് സാഹിബ് is on his way to the milk booth. റാറ്റ് പിക്കിങ്ങിനും അല്ല വന്നിരിക്കുന്നത്, നേരെ മിൽക്ക് ബൂത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. മിൽക്ക് ബൂത്ത്, മിൽക്ക് ബൂത്ത് അല്ലേ, പാല്, വലിയ വലിയ സിറ്റീസിലൊക്കെ പാല് കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്. ആ സ്ഥലത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പാല് കിട്ടും. ഓക്കെ. മിൽക്ക് ബൂത്ത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പോ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ അനീഷ് യങ് എണീച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് സാധാരണ സാഹിബ് ആലത്തിനെ കാണുന്നതാണ് ചവറ് പെറുക്കാനായിട്ട് വരുന്നതാണ് കാണാറുള്ളത്. പക്ഷെ ഇത്തവണ അവൻ ചവറ് പെറുക്കാനല്ല പോകുന്നത്, നേരെ പോകുന്നത് എവിടേക്കാണ്? മിൽക്ക് ബൂത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ഇൻ ഹിസ് ഹാൻഡ് ഈസ് എ സ്റ്റീൽ കാനിസ്റ്റർ. അവന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ടംബ്ലർ ഉണ്ട്. ടംബ്ലർ അല്ല, ശരിക്കും കാനിസ്റ്റർ. വാട്ട് ഈസ് എ കാനിസ്റ്റർ? അതാണ് ചോദ്യം, അല്ലെ? കാനിസ്റ്റർ എന്താണെന്നുള്ളത് ഐ വിൽ ഷോ യു വാട്ട് എ കാനിസ്റ്റർ ഇസ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ക്യാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള സാധനമാണ്, അല്ലെ? ടു സ്റ്റോർ സംതിങ്. അപ്പം കാനിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റീൽ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഇതുപോലത്തെ ഡബ്ബകളെയാണ് കാനിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. പാല് മേടിക്കാനായിട്ടുള്ള കാനിസ്റ്റേഴ്സ് കണ്ടിട്ടില്ലേ? നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടു കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലൊക്കെ പാല് മേടിക്കാനൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് എന്നും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ആ വിശ്വാസത്തിന്റെ മേൽ ഞാൻ ഇത് കാണിക്കുകയാണ്. ഇതുപോലെ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല, ഇത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള ഡബ്ബ എന്നുള്ള ഒരു അർത്ഥത്തിലാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. കാനിസ്റ്റർ. ഓക്കെ. ക്യാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ് ആണ്, കാനിസ്റ്റർ ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ് ആണ്. സോ ദിസ് ഇസ് എ കാനിസ്റ്റർ. സ്റ്റീൽ കാനിസ്റ്റർ ആണിത്. ഇതിൽ നമുക്ക് പാല് മേടിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പൾസസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം. എന്താണ്, പല സൈസിലും കിട്ടും. ചെറിയ സൈസിലും കിട്ടും, വലിയ സൈസിലും കിട്ടും. ഓക്കെ. അപ്പം ദിസ് ഇസ് എ സ്റ്റീൽ കാനിസ്റ്റർ. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാനിസ്റ്ററും കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ സാഹിബ് ആലം മിൽക്ക് ബൂത്തിലേക്ക് പോകുന്നത്. ഹായ്, കുറച്ചൊക്കെ വ്യത്യാസം വന്നിരിക്കുന്നു അവന്റെ ജീവിതശൈലി, അല്ലേ? അപ്പം എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? ഇൻ ഹിസ് ഹാൻഡ് ഇസ് എ സ്റ്റീൽ കാനിസ്റ്റർ. അപ്പം സന്തോഷത്തോടു കൂടി പറയാവൻ അനീഷ് അങ്ങനെ കണ്ടപ്പോ, ഐ നൗ വർക്ക് ഇൻ എ ടീ സ്റ്റാൾ ഡൗൺ ദ റോഡ്, ഹി സേസ് പോയിന്റിംഗ് ഇൻ ദ ഡിസ്റ്റൻസ്. ദൂരത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ചൂണ്ടി കാണിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ പറയാണ്, ഞാനിപ്പേ ഒരു ടീ സ്റ്റാളിലാണ് അവൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഐ നൗ വർക്ക് ഇൻ എ ടീ സ്റ്റാൾ ഡൗൺ ദ റോഡ്. ഓക്കെ. താഴെ അങ്ങേ അറ്റത്തുള്ള, റോഡിന് അങ്ങേ അറ്റത്തുള്ള ഒരു ടീ സ്റ്റാളിലാണ് ഞാനിപ്പോ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഐ ആം പെയ്ഡ് 800 റുപ്പീസ് ആൻഡ് ഓൾ മൈ മീൽസ്. എനിക്ക് ഒരു ദിവസം 800 രൂപയും കിട്ടും, പിന്നെ എല്ലാ മീൽസും. അല്ല, ഒരു ദിവസമല്ല, ഇതൊരു മാസത്തേക്കുള്ളതാ. ഐ ആം പെയ്ഡ് 800 റുപ്പീസ് ആൻഡ് ഓൾ മൈ മീൽസ്. എനിക്ക് എല്ലാ നേരത്തെ ഭക്ഷണവും കിട്ടും, കൂടാതെ മാസാവസാനം ആകുമ്പോൾ 800 രൂപയും കിട്ടും. ഇപ്പൊ 800 രൂപയും തരുന്നുണ്ട്, എല്ലാ നേരത്തെ ഭക്ഷണവും തരുന്നുണ്ട്. ഞാൻ കുശാലാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ. ഐ ആം പെയ്ഡ് 800 റുപ്പീസ് ആൻഡ് ഓൾ മൈ മീൽസ്. ഡസ് ഹി ലൈക്ക് ദ ജോബ്? ഐ ആസ്ക്. നിനക്ക് ജോലി ഇഷ്ടമാണോടാ അവിടുത്തെ? ഹിസ് ഫേസ് ഐ സീ ഹാസ് ലോസ്റ്റ് ദ കെയർ ഫ്രീ ലുക്ക്. അവന്റെ മുഖത്ത് മുൻപ് ഒരു തിളക്കം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതാണ്, ഈ ലോകത്തിന്റെ കീഴിൽ നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് അവൻ ബോധമുണ്ടായിരുന്നില്ല ആദ്യം. അതായത് ചവറ് പെറുക്കിയിരുന്ന സമയത്ത് ഹി വാസ് ഇൻ എ വേ സാഹിബെ ആലം. അവന്റെ ജീവിതത്തിന് അവൻ മാസ്റ്റർ ആയിരുന്നു. ഹി വാസ് ദ ലോർഡ് ഓഫ് ഹിസ് ലൈഫ് ഇൻ ദാറ്റ് ടൈം. ചവറ് പെറുക്കിയിരുന്ന സമയത്ത് അവൻ അവന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ മാസ്റ്റർ ആയിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോ ആ കെയർ ഫ്രീ ലുക്ക് അവന്റെ മുഖത്ത് നിന്നും മാഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു. The steel canister seems heavier than the plastic bag he would carry so lightly over his shoulder. ഇപ്പോ ഒരു ജോലി ഭാരം അവന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു. കാരണം എന്താണ്?
ആ സ്റ്റീൽ കാനിസ്റ്റർ വളരെ ചെറുതാണെങ്കിൽ പോലും അത് അവൻ വളരെ ലാഘവത്തോടു കൂടി ക്യാരി ചെയ്തിരുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗ്, കവർ പെറുക്കിയിരുന്ന സമയത്ത് അവൻ ക്യാരി ചെയ്തിരുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗിന് എത്രയോ ഭാരം കൂടിയ ഒരു വസ്തുവായിട്ട് അവന് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അവർക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം എന്താണ്? He is now a slave. He is now like a slave. He was not a master of his life. The canister belongs to the man who owns the tea shop. ആ വസ്തു എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരാളുടെ വസ്തുവാണ്. The bag was his. പണ്ട് ചവറ് പെറുക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന സമയത്ത് അവൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അവന്റെ സ്വന്തം ബാഗായിരുന്നു. ഇപ്പോ ആരാന്റെ വസ്തുവാണ് അവന്റെ കയ്യിലുള്ളത്. ബാധ്യതകൾ ഏറി വന്നിരിക്കുകയാണ്. ബാധ്യതകളാൽ അവനെ ചങ്ങലക്കിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോ. The canister belongs to the man who owns the tea shop. Sahib is no longer his own master. രാജ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പാട്ടില്ലേ, എന്നിട്ട് വിക്രം വേദ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രാജ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വിക്രം വേദയാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു ഒരു തമിഴ് സിനിമയിലെ ഒരു രാജ രാജാദി രാജനിന്ദ രാജ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പാട്ടുണ്ട് വേറൊന്ന് അല്ലെ, അഗ്നി നക്ഷത്രം എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയില് ഇളയരാജന്റെ. ആൻഡ് മ്യൂസിക് ഇസ് ശരിക്കും മ്യൂസിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇളയരാജയാണെങ്കിൽ പോലും ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഒക്കെ കണ്ടക്ട് ചെയ്തിരുന്നത് AR റഹ്മാനാണ്. AR റഹ്മാനും ഇളയരാജയും കൂടി ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പാട്ടാണ് അഗ്നി നക്ഷത്രം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിലെ രാജാദി രാജനിന്ദ രാജ എന്ന് പറയുന്നത്. ശരിക്കും അത് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മളെപ്പോഴും ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ, അതായത് യാതൊരുവിധ എന്താണ് ലൗകികമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഈ മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളിൽ പിടിച്ച് തൂങ്ങി നിൽക്കാതെ സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നോക്കി അവരുടെ രീതിയിൽ ജീവിച്ചു പോന്നിരുന്ന, അതായത് കെയർ ഫ്രീ ആയിട്ട് ജീവിച്ചിരുന്ന വ്യക്തികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദേ വേർ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദിയർ ഓൺ ലൈഫ്. അവർക്ക് തീരുമാനിക്കാമായിരുന്നു അവരുടെ ജീവിതം എങ്ങനെ പോകണം. പക്ഷെ ഇപ്പോ സാഹിബ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരാൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത്, വേറൊരാളുടെ കീഴിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. സ്ലേവറി പോലുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് അവിടെ. സ്ലേവറി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, കാരണം അവരുടെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു സാഹചര്യം അവരെ കൊണ്ട് എത്തിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെ. ഓക്കെ, റാക്ക് പിക്കിംഗ് കൊണ്ട് മാത്രം അവർക്ക് ജീവിച്ചു പോകാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളൊരു സാഹചര്യം ആയതുകൊണ്ടാണ് അവൻ മറ്റൊരാളുടെ കീഴിൽ പോയി ജോലി ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അവന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം അടിയറവ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അവനിപ്പോൾ പോയി ജോലി ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് വേറൊരു വ്യത്യാസം. ആദ്യം അവന് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവന് ചെയ്യാം. ഉച്ചവരെ അവന് ജോലി ചെയ്ത് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം വീട്ടിൽ പോയി കിടന്നുറങ്ങുകയോ എന്ത് വേണം ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഇപ്പോ അങ്ങനെയല്ല. ഇപ്പൊ ഒരു നിശ്ചിത സമയമുണ്ട്. ആ നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ അവൻ വർക്ക് ചെയ്തേ മതിയാവുള്ളൂ. അതിന് കിട്ടുന്നത് 3 നേരത്തെ ഭക്ഷണവും 800 രൂപയുമാണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ അവനൊരു ബാധ്യത ആയി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. അവൻ ക്യാരി ചെയ്തിരുന്നത് വേസ്റ്റ് ഗാർബേജ് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ബാഗ് ആണെങ്കിൽ പോലും അത് അവന്റേതായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അവൻ ക്യാരി ചെയ്യുന്ന കാനിസ്റ്റർ അവന്റേതുപോലെയല്ല. സാഹചര്യങ്ങൾ പലരെയും പല വിധത്തിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന് ഒരു ഉദാഹരണമാണ് സാഹിബ് ആലത്തിന്റെ ജീവിതം നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത്. അതാണ് സാഹിബ് ആലത്തിന്റെ. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ഫിറോസാബാദ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തെ ഒരു പയ്യന്റെ ജീവിതമാണ്. മുകേഷ് എന്നാണ് അവന്റെ പേര്. ഐ വാണ്ട് ടു ഡ്രൈവ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറയുകയുണ്ടായി, ഈ ഒരു കഥ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും അനീഷ് ജാങ് എന്ന് പറയുന്ന ഓഥർ എഴുതിയ ലോസ്റ്റ് സ്പ്രിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ബുക്ക്, അതായത് സ്റ്റോറീസ് ഓഫ് സ്റ്റോളൻ ചൈൽഡ്ഹുഡ്, അതിൽ നിന്നും എടുത്തിരിക്കുന്ന 2 ശകലങ്ങളാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോ അതിൽ രണ്ടാമത്തേത് എന്ന് പറയുന്നത് മുകേഷ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയുടെ കഥയാണ്. അതിൽ മുകേഷിന്റെ ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഹി വാണ്ട്സ് ടു ഡ്രൈവ് എ കാർ എന്നുള്ളത്. ആദ്യത്തെ വ്യക്തിയുടെ ആഗ്രഹം എന്തായിരുന്നു? സംടൈംസ് ഐ ഫൈൻഡ് എ റുപ്പി ഇൻ ദ ഗാർബേജ്. ആ അല്ലെ, അത് അത് എത്രത്തോളം അർത്ഥവത്തായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അത് വളരെയേറെ സന്തോഷം നൽകിയിരുന്ന ഒരു കാര്യമായിരുന്നു. 1 രൂപ അവന് വളരെയേറെ സന്തോഷം നൽകിയിരുന്ന ഒരു കാര്യം. 10 രൂപ ചിലപ്പോ കിട്ടുമായിരുന്നു. ഇപ്പോ 800 രൂപയ്ക്ക് വേണ്ടി സാഹിബ് ആലം അവന്റെ ജീവൻ അടിയറവ് പറഞ്ഞു. അതാണ്
ആ ഒരു ഇത്. ഇനി ഇവിടെ ഐ വോണ്ട് ടു ഡ്രൈവ് എ കാർ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം ആ ഒരു സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത്. മുകേഷ് ഇൻസിസ്റ്റ് ഓൺ ബീങ് ഹിസ് ഓൺ മാസ്റ്റർ. നേരത്തെ നമ്മള് മനസ്സിലാക്കി എന്താണ്, വേറൊരാൾക്ക് വേണ്ടി ജോലി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോയ സാഹിബെ ആനന്ദിനാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ മുകേഷ് എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ, പക്ഷെ അവൻ അങ്ങനെ വേറെ ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ജോലി ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അവൻ അവന്റെ തന്നെ മാസ്റ്റർ ആവാനുള്ള ഒരു തീരുമാനമാണ്. ഹി വാണ്ട്സ് ഇൻസിസ്റ്റ് ഓൺ ബീങ് ഹിസ് ഓൺ മാസ്റ്റർ. വേറെ ആർക്കും കീഴിൽ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല. ഞാൻ തന്നെ എനിക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കും. ഐ വിൽ ബി എ മോട്ടോർ മെക്കാനിക്. എനിക്ക് ഒരു മോട്ടോർ മെക്കാനിക് ആവണം എന്നാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം. ഡു യു നോ എനിത്തിങ് അബൌട്ട് കാർസ്? ഐ ആസ്ക്. നിനക്ക് വണ്ടികളെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും അറിയാമോ? ഐ വിൽ ലേൺ ടു ഡ്രൈവ് എ കാർ. അതിനെന്താ, ഞാനത് പഠിച്ചെടുക്കും. ഒരു കാർ ഓടിക്കാനൊക്കെ ഞാൻ എന്തായാലും പഠിച്ചെടുക്കും. He answers, looking straight into my eyes. His dream looms like a mirage amidst the dust of streets that fill his town, Firozabad, famous for its bangles. അപ്പൊ അവന്റെ ആഗ്രഹം എന്താണ്? ഒരു മെക്കാനിക് ആവണം എന്നുള്ളതാണ്, മോട്ടോർ മെക്കാനിക് ആവണം എന്നുള്ളതാണ്. കാറിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അവന് പഠിച്ചെടുക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ ആൻസേഴ്സ് ലുക്കിംഗ് സ്ട്രേറ്റ് ഇൻ ടു മൈ ഐസ്. കണ്ണിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ടാണ്, അത്രയ്ക്കും കോൺഫിഡൻസോട് കൂടിയിട്ടാണ് അവൻ പറയുന്നത്. ദൃഢതയോട് കൂടിയിട്ടാണ് അവൻ പറയുന്നത്. ഞാൻ പഠിച്ചെടുക്കും. ഐ വിൽ ലേൺ ഹൗ ടു ഡ്രൈവ് എ കാർ എന്നാണ് അവൻ പറയുന്നത്. ഓക്കെ. ഇനി അതിനുശേഷം എന്താണ് പറയുന്നത്? His dream looms like a mirage amidst the dust of streets that fill his town Firozabad, famous for its bangles. പക്ഷെ അവന്റെ ഈ ഒരു ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മിറാഷ് പോലെ, മിറാഷ് ആണ് കേട്ടോ, MIRAGE, മിറാഷ് പോലെ നിൽക്കുകയാണ്. എവിടെ? ഡസ്റ്റ് ഫിൽഡ് ഫിറോസാബാദ് സ്ട്രീറ്റിൽ. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഈ മിറാജ് എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. മലയാളത്തില് അതിനെന്താ പറയാന്നുള്ളത് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. ഐ വിൽ ജസ്റ്റ് ഷോ യു ദ പിക്ചർ ഹൗ എ മിറാജ് ലുക്സ്. ഓക്കെ. അതൊരു ശരിക്കും ഒരു ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇല്യൂഷൻ ആണ് മിറാജ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. ഈ മരുഭൂമിയിലൊക്കെ നമ്മൾ കുറെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നല്ല ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന വെയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു സീ ദ പിക്ചർ റൈറ്റ് നൗ. ദർ ഇസ് ദിസ് വാട്ടർ, അല്ലേ? ഈ ഒരു വെള്ളത്തിന്റെ വെള്ളം ഉള്ളതായിട്ട് നമുക്കൊരു തോന്നൽ, ഒരു ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും when we are walking in a very hot and humid condition. ദൂരത്തേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ കണ്ണിനെ ചെറുതായിട്ട് നമ്മൾ ട്രിക്ക് കളിക്കും. ആ ഒരു കാര്യത്തിനാണ് മിറാഷ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ദിസ് ഇസ് മിറാഷ്. ഇത് ശരിക്കും വെള്ളമല്ല. നമ്മൾ വിചാരിക്കും വെള്ളമാണെന്നുള്ളത്. എന്നിട്ട് അവിടെ ഓടി ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്കും, അവിടെ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ആ സംഭവം ഇല്ല. പിന്നെയും ദൂരത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാവും അതേപോലെ ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ. സോ ഇറ്റ്സ് എ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇല്യൂഷൻ. ഓക്കെ. മിറാഷ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. സോ ദിസ് ഇസ് എ മിറാഷ്. അപ്പോ ഒരു ഇല്യൂഷൻ ആണ്. ഇറ്റ്സ് ലൂമിങ്. തൂങ്ങി നിൽക്കുകയാണ്. ഒരു ഇല്യൂഷൻ കണക്കെ അവിടെ ഇങ്ങനെ തൂങ്ങി നിൽക്കുകയാണ്. ആഗ്രഹമാണ്. പക്ഷെ അത് സാധിക്കുമോ ഇല്ലയോ, സഫലമാകുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ഒരാൾക്കും പറയാൻ പറ്റില്ല. ഈവൻ മുകേഷിന് പോലും അറിയത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് തമാശ. ഓക്കെ. ഇറ്റ് ലൂംസ് ലൈക്ക് എ മിറാഷ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. ഹിസ് ഡ്രീം ലൂംസ് ലൈക്ക് എ മിറാഷ് amidst the dust of streets that fill his town ഫിറോസാബാദ്. അപ്പം പൊട്ടിപ്പടലങ്ങളാൽ മൂടിക്കിടക്കുന്ന ഫിറോസാബാദിലെ തിരുവോരങ്ങളിൽ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഒരു നടക്കാൻ സാധിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്നറിയാത്ത ഒരു സ്വപ്നമായി നിലനിൽക്കുകയാണ് ആരുടെ സ്വപ്നം? മുകേഷിന്റെ സ്വപ്നം. മോട്ടോർ മെക്കാനിക് ആവുക എന്നുള്ള സ്വപ്നം. ഫിറോസാബാദ് ഫേമസ് എന്തിനാണ്? ഫോർ ഇറ്റ്സ് ബാംഗിൾസ്. സ്ത്രീകൾ കൈകളിലിടുന്ന കുപ്പിവളകൾ ആണ്. കുപ്പിവളകൾ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ. ഫിറോസാബാദ് ഭയങ്കരമാണ് ഫേമസ് ആയിട്ട്. ബാംഗിൾസ് ഓഫ് ഫിറോസാബാദ്. ഓക്കെ. ഈ പല 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 മേളകളിലൊക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കുപ്പിവളകളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം പല സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ വേറെ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ കുപ്പിവളകൾ, ഗ്ലാസ് ബാംഗിൾസ് ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണ് ഫിറോസാബാദ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. ഫർണസുകൾ, ഇഷ്ടം പോലെ ഫർണസുകളുണ്ട് ഫിറോസാബാദിൽ. എവറി അതർ ഫാമിലി ഇൻ ഫിറോസാബാദ് ഇസ് എൻഗേജ്ഡ് ഇൻ മേക്കിംഗ് ബാഗ്. ഫിറോസാബാദിലെ കുടുംബങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ 98% കുടുംബങ്ങളും ഈ ഗ്ലാസ് ബാംഗിൾസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കുടുംബങ്ങൾ ആണ് എന്നതാണ് പ്രത്യേകത. ഇറ്റ് ഈസ് ദ സെന്റർ ഓഫ് ഇന്ത്യസ് ഗ്ലാസ് ബ്ലോയിങ് ഇൻഡസ്ട്രി, where families have spent generations working around furnaces
welding glass, making bangles for all the women in the land, it seems. ഇന്ത്യയിലുള്ള എല്ലാ സ്ത്രീകൾക്കും ബാംഗിൾസ് സപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒറ്റ ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഫിറോസാബാദ് എന്നാണ് തോന്നിപ്പോവുക എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. കാരണം കൊല്ലങ്ങളോളമായി, കാലങ്ങളോളമായി കുടുംബങ്ങൾ പാരമ്പര്യമായി കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, ട്രഡീഷൻ ആയിട്ട് കൊണ്ടു നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഈ ഗ്ലാസ് ബ്ലോയിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഗ്ലാസ് ബ്ലോയിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കലയാണ് കേട്ടോ. ഇറ്റ്സ് എ ആർട്ട്, ഗ്ലാസ് ബ്ലോയിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇഫ് യു സെർച്ച് യൂട്യൂബ് ഫോർ ഗ്ലാസ് ബ്ലോയിങ്, യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് സെവറൽ ആർട്ടിസ്റ്റ്, ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റ്. ഫോറിൻ കൺട്രീസിലൊക്കെ അതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് ഇതൊക്കെയാണ്. ഇറ്റലി, സ്പെയിൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ടൂറിസ്റ്റ് അട്രാക്ഷൻ ഗ്ലാസ് ബ്ലോയിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. അവരൊക്കെ ഭയങ്കര എന്താണ് പറയാ, ഇവിടെ ഈ ഫിറോസാബാദിലുള്ള പോലെ കാണുന്ന പോലെ എന്താണ് പറയാ ഒരു കോട്ടേജ് ഇൻഡസ്ട്രി അല്ല. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ്. അവരെങ്ങനെയാണ് ഗ്ലാസിനെ അവര് ഈ എന്താണ് പറയാ ചുട്ടു പൊള്ളുന്ന ഫേണേഴ്സ് ആയിരിക്കും. ഫേണസ്, യു നോ വാട്ട് എ ഫേണസ് ഇസ്, റൈറ്റ്? അല്ലെ? ചൂള, ചൂളയായിരിക്കും. ചുട്ടു പൊള്ളുന്ന ചൂളയിലേക്ക് സാൻഡും പിന്നെ മറ്റുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ചേർത്തിട്ടാണ് ഗ്ലാസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അല്ലെ? അങ്ങനെ ഉരുക്കി എടുക്കുന്ന ഈ ഗ്ലാസിനെ അവർ ബ്ലോ ചെയ്ത് പല ഡിസൈൻസിലേക്ക് മാറ്റി പല ആകൃതിയിലുള്ള പല സാധനങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു കലയാണ് ശരിക്കും ഗ്ലാസ് ബ്ലോയിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് ഫിറോസാബാദിൽ ഒരൊറ്റ കാര്യം മാത്രമേ നടക്കൂ. That is making bangles. That is where I would like to show you something. രണ്ട് ചിത്രങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ലെറ്റ് മീ സീ ഇഫ് ഐ ആം ഏബിൾ ടു ഷോ യു ദാറ്റ്. ഓക്കെ, ഇതല്ലേ, ഇതല്ല, ഇതല്ല, ഇതല്ല. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി അറിയും. സി, ഈ രണ്ട് ചിത്രങ്ങളാണ്. ഇത് ഫിറോസാബാദിലുള്ള ഒരു കുടുംബമാണ്. ആ കുടുംബം മൊത്തം കണ്ടില്ലേ, അമ്മ, മക്കൾ, മരുമകളായിരിക്കും ചിലപ്പോ ഇത്, ഏറ്റവും കൊച്ചു കുട്ടി വരെ ഈ ഒരു ഗ്ലാസ് ബാങ്കിൾ തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളാണ്. അവർക്ക് അവിടെ പഠിപ്പോ ഒന്നും തന്നെയില്ല. അവർ കാലങ്ങളായി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വള നിർമ്മാണമാണ്. പാരമ്പര്യമായിട്ട് അവരെ മുതുമുത്തച്ഛന്മാരും അവരുടെ അപ്പുറവും അതിനപ്പുറവും അതിനു മുൻപും എല്ലാം ചെയ്തിരുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ്. അവർ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് മാത്രമാണ് ജീവിതത്തിൽ, അവർ ചെയ്യുന്നതും ഇത് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, ഇതുകൊണ്ട് എന്താണ് കുഴപ്പം എന്നുള്ളത് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇനി വേറൊരു ചിത്രം കൂടി കാണിക്കാം. ഐ വിൽ ഷോ യു വൺ മോർ പിക്ചർ. ദിസ് ഇസ് ഓഫ് ചൈൽഡ് ലേബർ. ഇതൊരു ആർട്ടിക്കിളിൽ നിന്ന് വന്ന ഇതാണ്. ചൈൽഡ് ലേബറിൽ എത്രയോ കാലമായി ചൈൽഡ് ലേബർ ചെയ്യിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫിറോസാബാദിലെ ഗ്ലാസ് ഇൻഡസ്ട്രി, ഗ്ലാസ് ബാങ്കിൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ കുട്ടികളാണ്. അവരുടെ രൂപം നോക്കിയ ലുക്ക് അറ്റ് ദം. ഇതവരുടെ കളറല്ല കേട്ടോ. Not their skin color. This is something, there's some chemical that has been splattered on their faces. Okay. അപ്പൊ ഇതുപോലുള്ള ഇങ്ങനത്തെ പല സംഭവങ്ങളും അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, these pictures that I have showed you, to just make you understand the gravity of the things that is happening over there. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്താണ് മുകേഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എന്താണ് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ചിന്താഗതി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡ്രീമുമായി ജീവിക്കുന്ന മുകേഷിനെ അനീഷ് യങ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഓഥർ പരിചയപ്പെടുന്നത്. ഓക്കെ, എവറി അതർ ഫാമിലി ഇൻ ഫിറോസാബാദ് ഇസ് എൻഗേജ്ഡ് ഇൻ മേക്കിംഗ് ബാംഗിൾസ്. ഏതൊരു കുടുംബത്തെ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ബാംഗിൾ മേക്കിംഗുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതെങ്കിലും അവർക്കുണ്ടാവും. ഇറ്റ് ഈസ് ദ സെന്റർ ഓഫ് ഇന്ത്യസ് ഗ്ലാസ് ബ്ലോയിങ് ഇൻഡസ്ട്രി വേർ ഫാമിലീസ് ഹാവ് സ്പെൻഡ് ജനറേഷൻസ്. തലമുറയായി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. വർക്കിംഗ് അറൌണ്ട് ഫർണസസ്, വെൽഡിംഗ് ഗ്ലാസ്, മേക്കിംഗ് ബാംഗിൾസ് ഫോർ ഓൾ ദ വിമൻ ഇൻ ദ ലാൻഡ്, ഇറ്റ് സീംസ്. കാലങ്ങളോളമായി, തലമുറകളായി ചെയ്തു വന്നിരിക്കുന്ന പാരമ്പര്യമുള്ള ജോലിയാണ് ഗ്ലാസ് ബാംഗിൾ മേക്കിംഗ്. ഓക്കെ, അപ്പോ ഈ ഫാമിലീസ് എല്ലാവരും തന്നെ ഈ ഗ്ലാസ് മേക്കിംഗിലെ ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ. മുകേഷ് ഫാമിലി ഈസ് എമംഗ് ദം. ആ കൂട്ടത്തിൽ മുകേഷിന്റെ ഫാമിലിയും അവരും അതിൽ പെടുന്നവർ തന്നെയാണ്. None of them know that it is illegal for children like him to work in the glass furnaces with high temperatures, in dingy cells without air and light, that the law, if enforced, would get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces
where they slog their daylight hours, often losing the brightness of their eyes. മുകേഷിന്റെ ഫാമിലിയും ഈ കൂട്ടത്തിൽ പെട്ടത് തന്നെ. ഓക്കെ, പക്ഷേ അവർക്കറിയില്ല, അവർക്ക് ഒരാൾക്കും അറിയില്ല, അതായത് ഇല്ലീഗലാണ് കുട്ടികൾ ജോലി ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത്. അതും ഇത്രയും ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫർണസിന്, ഗ്ലാസ് ഫർണസിന് തൊട്ട് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ്. ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് സാൻഡും മറ്റുള്ള വസ്തുക്കളെല്ലാം ഉരുകി ഗ്ലാസ് ആയി മാറുന്നത്. ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ. ഓക്കെ, പക്ഷെ ഇതൊന്നും ഈ കുട്ടികൾക്ക് അറിയില്ല, ഇവർക്ക് ആർക്കും അറിയില്ല. കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല, ഇവർക്ക് ആർക്കും അറിയില്ല ഈ നിയമങ്ങളൊന്നും. ഇപ്പോഴും അവിടെ കുട്ടികൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് തമാശ. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് ഇല്ലീഗൽ ഫോർ ചിൽഡ്രൻ ലൈക്ക് ഹിം ടു വർക്ക് ഇൻ ദ ഗ്ലാസ് ഫർണസസ് വിത്ത് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ. അത് മാത്രമോ, ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറുള്ള ഗ്ലാസ് ഫർണസ് മാത്രമല്ല, ഇൻ ഡിങ്കി സെൽസ് വിതൗട്ട് എയർ ആൻഡ് ലൈറ്റ്. ഡിങ്കി നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, പ്രീവിയസ് ഇയർ. ഡിങ്കി, പക്ഷെ അത് വേറെ, സ്പെല്ലിംഗ് വേറെയാണ്. DINGHY ആണെന്ന് തോന്നുന്നു, ഡിങ്കി അല്ലെ. ഇത് ഡിഞ്ചിയാണ്, ഡിഞ്ചി, അതായത് ഗ്ലൂമി, ഇരുണ്ട ഇരുണ്ട കറുത്ത മുറികളിൽ, ചെറിയ കുടുസു മുറികളിൽ, വിതൗട്ട് എയർ ആൻഡ് ലൈറ്റ്, വെളിച്ചമോ വായുവോ ഒന്നുമില്ലാതെ കടന്നു ചെല്ലാത്ത ഇടുങ്ങിയ മുറികളിൽ, ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന ഫർണസിൽ, ചൂളയ്ക്ക് അടുത്ത് വെച്ച് കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഡേ ലൈറ്റ് അവേഴ്സ്, സ്ലോഗ് ദെയർ ഡേ ലൈറ്റ് അവേഴ്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതായത് വിതൗട്ട് എനി ഇന്റർവെൽ, സ്ട്രഗിൾ പെർസിസ്റ്റന്റ്ലി, കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതായത് ദിവസേന അവര് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, വിതൗട്ട് എയർ ആൻഡ് ലൈറ്റ്, ദാറ്റ് ദ ലോ ഇഫ് എൻഫോഴ്സ്ഡ്, അതായത് നിയമം പാലിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ കുട്ടികളെല്ലാം, 20,000-ഓളം കുട്ടികളുണ്ട് ഈ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഫിറോസാബാദിൽ. ഈ 20,000 കുട്ടികളെയും ഈ ഹോട്ട് ഫർണസസിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും. പക്ഷേ പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും പലർക്കും അവരുടെ കാഴ്ചശക്തി പോലും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓഫൺ ലൂസിങ് ദ ബ്രൈറ്റ്നസ് ഓഫ് ദെയർ ഐസ്. കാരണം ഇരുണ്ട വെളിച്ചത്തില്, ഇരുണ്ട മുറിയിൽ, കാറ്റും വെളിച്ചവും ഒന്നും കയറാത്ത ഇരുണ്ട മുറിയിൽ ഈ തീയിലേക്ക്, ചുട്ടുപഴുക്കുന്ന തീയിലേക്ക് നോക്കി നിൽക്കുന്ന കുട്ടികളാണ് ഫുൾ ടൈം, ഡെയിലി. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. പിന്നെ അവർക്ക് കാഴ്ചശക്തി ഉണ്ടാവുമോ? പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അവർക്ക് കാഴ്ചശക്തി മര്യാദയ്ക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. കെമിക്കൽസിന്റെ അകത്തല്ലേ ഇവർ ജീവിക്കുന്നത്. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഇവർക്ക് കാഴ്ചശക്തിയൊക്കെ ഉണ്ടാവുക? പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് മുകേഷ് സ്വപ്നം കാണുകയാണ്, ഒരു മോട്ടോർ മെക്കാനിക് ആവണം. He is dreaming to become a motor mechanic. Mukesh's eyes beam as he volunteers to take me home, which he proudly says is being rebuilt. അവന് സന്തോഷമാണ്. ഹായ്, ഡൽഹിയിൽ നിന്നും, അതായത് വലിയ വലിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇവന്റെ ഒരു ചെറിയ കുടിസ് വീട്ടിലേക്ക് ഒരു അതിഥി വരികയാണ്. അനീസ് ജങ് എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു പ്രശസ്തയായിട്ടുള്ള ഒരു എഴുത്തുകാരി അവന്റെ വീട് സന്ദർശിക്കാൻ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പം പിന്നെ അവന് സന്തോഷം തന്നെ. His eyes beam as he volunteers to take me home, which he proudly says is being rebuilt. അവന്റെ വീട് ഒരു റെനോവേഷൻ ഒക്കെ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ്. അവന്റെ വീട് ഒന്ന് മാറ്റി പണിയാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോ ആ വീട്ടിലേക്കാണ് ഇവൻ ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ട് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, we walk down stinking lanes choked with garbage, past homes that remain hovels with crumbling walls, wobbly doors, no windows, crowded with families of humans and animals coexisting in a primeval state. അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു വിവരണം ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ സീമാപുരിയിലുള്ള വീടുകളുടെ അവസ്ഥ അല്ലെ. അതിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ തന്നെയാണ് ഫിറോസാബാദ്. ഫിറോസാബാദും സീമാപുരിയും എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വ്യത്യസ്തം, കുറേയേറെ ദൂരം ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ്. പക്ഷേ ഏകദേശം ഒരേപോലെയാണ് രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിലെയും സ്ഥിതി എന്നുള്ളതാണ് ഒരു വിചിത്രമായിട്ടൊരു കാര്യം അല്ലേ. അപ്പം ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റിങ്കി ആയിട്ടുള്ള ആലീസ് ആണ്. ഇടുങ്ങിയ വഴികളിലൂടെ തിങ്ങി പാർക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലൂടെയാണ് പോകുന്നത്, വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത്. ആൻഡ് എങ്ങനെയാണ് വീട്? വി വാക്ക് ഡൗൺ സ്റ്റിങ്കിങ് ലെയിൻസ്, അതായത് ചീഞ്ഞു നാറുന്ന ലൈനുകളിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണ് അവര്. ചോക്ഡ് വിത്ത് ഗാർബേജ്. ചോക്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്വാസം മുട്ടിക്കുന്ന
ഗാർബേജ് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന, ഓക്കെ, ചപ്പും ചവറും നിറഞ്ഞു നടക്കുന്ന സ്റ്റിങ്കിങ് ആയിട്ടുള്ള ലെയിൻസിലൂടെ നടന്നു പോവാണ്. പാസ്റ്റ് ഹോംസ് ദാറ്റ് റിമെയിൻ ഹോവൽസ്. ഹോം എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതിനെയൊന്നും. ഹോവൽസ് ആണ്. വാട്ട് ഈസ് എ ഹോവൽ? ഹോവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ചെറ്റക്കുടിൽ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ? ചെറ്റക്കുടിൽ എന്ന് പറയും നമ്മള്, അല്ലേ? അങ്ങനത്തെ ഒരു യൂസേജ് ഉണ്ട്. അതുപോലെയാണ്, അതാണ് ഹോവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഐ വിൽ ഷോ യു ദാറ്റ്. ഓക്കെ, വാട്ട് എ ഹോവൽ ഇസ്. ഐ തിങ്ക് യു മൈറ്റ് ഹാവ് സീൻ വൈൽ ഐ വാസ് പാസിംഗ് ത്രൂ ദിസ്. ഹോവൽ, ഇതാണ് ഹോവൽ എന്ന് പറയുന്നത്. തീരാത്ത വീട്, ഒരു കഥയുണ്ട്, പണി തീരാത്ത വീട്. ഹാവ് യു ഹേർഡ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്? ഇതിനാണ് ഹോവൽ എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലേ? അതായത് ജീർണിച്ച എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ലേ നമ്മൾ, ജീർണിച്ച, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പറയാ, റെസ്റ്റ് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടിപ്പൊളിയാൻ പാകത്തിൽ നിൽക്കുന്ന എന്നൊക്കെ പറയാവുന്ന ഒരു തരം വീട്. ഇത് ഇപ്പൊ ചെറുതാവണമെന്നില്ല, ഇതിൽ കുറച്ചുകൂടെ വലുതായിരിക്കും. ഇതൊരു ക്യാബിനാണ്. ദിസ് ഇസ് എ ക്യാബിൻ. ഓക്കെ, ജീർണിച്ച ഒരു ഹോവൽ. ഹോവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെയാണ്. ഓക്കെ, ഷാക്ക്, റേഡിയോ ഷാക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഷാക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇതിനെയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം അങ്ങനത്തെ പല വീടുകളുടെ ഇടയിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോവുകയാണ് അവര്. മുകേഷിന്റെ വീട്ടിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, റീബിൽഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നാണ് മുകേഷ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോ ദാറ്റ് റിമെയിൻ ഹോവൽസ് വിത്ത് ക്രംബ്ലിംഗ് വാൾസ്, വോബ്ലി ഡോർസ്, അതായത് ഇളകി പറഞ്ഞു പോകാൻ പാകത്തിലിരിക്കുന്ന കതകുകളെല്ലാം കൂടി. നോ വിൻഡോസ്, ഒരു വീടിനും ജനവാതിലില്ല. ഒരു തുള്ളി വെളിച്ചം അകത്തേക്ക് വരാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം പോലും ഇല്ല. ഓക്കെ, ക്രൗഡഡ് വിത്ത് ഫാമിലീസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻസ് ആൻഡ് ആനിമൽസ്. വീട്ടിൽ മനുഷ്യർ മാത്രമല്ല, മൃഗങ്ങളും കൂടെ താമസിക്കുകയാണ്. കോ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഇൻ എ പ്രൈമീവൽ സ്റ്റേറ്റ്. പ്രൈമീവൽ ഓഫ് ദി ഏർലിയസ്റ്റ് ടൈം ഇൻ ഹിസ്റ്ററി. അതായത് പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ, ആദിമ മനുഷ്യന്മാരുണ്ടായിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ മനുഷ്യരും മൃഗങ്ങളും ഒരുപോലെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെയാണ് ഇപ്പോഴും ജനങ്ങൾ അവിടെ ജീവിക്കുന്നത് എന്നാണ്. അത്രയും ദുഷ്കരമായ രീതിയിലാണ് അവര് ജീവിതം പുലർത്തുന്നത്. He stops at the door of one such house, bangs the wobbly iron door with his foot and pushes it open. അപ്പം റിനോവേഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, റീബിൽഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ അവന്റെ വീടും യാതൊരുവിധ വ്യത്യാസവും ഇല്ല മറ്റുള്ള വീടുകളും തമ്മിൽ. അവന്റേതും ഏകദേശം ഒരു ചെറ്റക്കുടിൽ തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ ഒരു വീടിന്റെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് മുകേഷ് നിൽക്കുന്നു. അവിടെ ഒരു അയേൺ ഡോറാണ്, അതായത് ടിന്നും തകരപ്പാട്ടയൊക്കെ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഡോറാണ്. അതും ഇളകി പറഞ്ഞു പോകാൻ പാകത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അതിനൊരു ചവിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ചവിട്ടി തുറക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ചവിട്ടി തുറന്ന് വിത്ത് ഹിസ് ഫുട്ട് ആൻഡ് പുഷസ് ഇസ് ഓപ്പൺ. അത് ചവിട്ടി തുറന്ന് അകത്ത് കിടക്കുകയാണ്. വി എൻറ്റർ എ ഹാഫ് ബിൽറ്റ് ഷാക്ക്. ഷാക്ക്, ഹവൽ, ഇതൊക്കെ ഒരേ അർത്ഥം തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, പകുതി മാത്രം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഷാക്കാണ്. ഇൻ വൺ പാർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്, അതായത് പൂർണ്ണമായിട്ടില്ല. മറ്റേതൊക്കെ ഏകദേശം പൊട്ടിപ്പൊളിയാനായിട്ടുള്ള പാകത്തിൽ നിൽക്കുന്നതാണ്. ഇവന്റേതാണെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പോലും അങ്ങനത്തെ സ്ഥിതിയിലാണ് ഇവന്റെ വീട് കിടക്കുന്നത്, മുകേഷിന്റെ വീട് കിടക്കുന്നത്. We enter a half-built shack. In one part of it, thatched with dead grass, is a firewood stove, over which sits a large vessel of sizzling spinach leaves. അകത്ത് കയറിയപ്പം അനീഷ് ഞങ്ങൾ കാണുന്നത് എന്താണ്? അതിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഹാച്ച്ഡ്, അതായത് മറച്ച് കെട്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം കിച്ചണാണ്. കിച്ചൺ സെപ്പറേറ്റ് ആക്കിയിട്ടാണ്. കിച്ചൺ സെപ്പറേറ്റ് ആണ് കേട്ടോ, ആ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. thatched, cover with straw or a similar thing, അതിനെയാണ് thatched എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സിമിലർ മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ച്, സ്ട്രോയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ച് മറച്ച് കെട്ടിയിരിക്കുകയാണ് കിച്ചൺ. വിത്ത് ഡെഡ് ഗ്രാസ്, thatched with dead grass, ഇവിടെ ഉണക്കപ്പുല്ല് വെച്ചിട്ടാണ് മറച്ച് കെട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഈസ് എ ഫയർവുഡ് സ്റ്റവ്, അതിന് താഴെ എന്താണുള്ളത്? ഒരു വിറകടുപ്പാണ്. ഓക്കെ, ഫയർവുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിറക്. ഓക്കെ, വിറകടുപ്പാണ് അവിടെ കത്തുന്നത്. ഗ്യാസ് ഒക്കെ അഫോർഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കായ് പോലും ഇല്ല അവർക്ക്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഫയർവുഡ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഓവർ വിച്ച് സിറ്റ്സ് എ ലാർജ് വെസൽ ഓഫ് സിസ്ലിംഗ് സ്പിനാച്ച് ലീവ്സ്. സ്പിനച്ച് ആണ്, ചീര കുക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെ. ഓക്കെ, അതിനെന്ന് പറയുന്നത് സുലഭമായി കിട്ടുന്നതാണ് ചീര എന്ന് പറയുന്നത്. യാതൊരുവിധ ചെലവുമില്ല, അല്ലേ? എവിടെ വേണമെങ്കിലും വളരും ചീര എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ചീരയാണ് അവർക്ക് കഴിക്കാനുള്ള ഭക്ഷണം. കിടന്ന് ഇങ്ങനെ തിളച്ചോണ്ടിരിക്കും അവിടെ. On the ground, in large aluminum are more
സൈഡിലായിട്ട് വീട്ടുകളൊക്കെ കിടപ്പുണ്ട്. അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുറെ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ മുറിച്ച് വെച്ചിരിക്കുക. കുക്ക് ചെയ്ത് ഭക്ഷണം ഫ്രീ. ആരാണ് ഫോർ ദ ഹോൾ ഫാമിലി, മുഴുവൻ കുടുംബത്തിൽ ഭക്ഷണം പാചകൊണ്ടിരിക്കുക. മെലിഞ്ഞ കുക്കിംഗ് ഈവനിങ് മീൽ ഫോർ ദ ഹോൾ ഫാമിലി, ഫാമിലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പാചകം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഐസ് ഫിൽഡ് വിത്ത് സ്മൈൽസ്. അപ്പോ അടുപ്പിൽ നിന്ന് പുക അങ്ങനെ കണ്ടപ്പോ ആ സ്ത്രീ ചിരിച്ചു. ഓക്കെ, എല്ലാം വളരെ ഇത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. ഇതെല്ലാവരും ചിരിക്കാൻ ഒരു കാലത്ത് മറക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത്. എത്ര പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണെങ്കിലും they try to laugh at you, smile at you, not laugh, smile at you. കാണുമ്പോ അവർക്ക് they are content with what they have. അവർക്ക് എന്താണോ ഉള്ളത് അത് വെച്ച് അവര് സമാധാനത്തോടു കൂടി ജീവിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോ ആരാണത്? Through eyes filled with smoke, she smiles. She is the wife of Mukesh's elder brother. മുകേഷിന്റെ മൂത്ത സഹോദരന്റെ ഭാര്യയാണ് സിസ്. അപ്പോ ഡോട്ടർ ഇൻ ലോ, ബഹു ഓഫ് ദ ഫാമിലി ആണ് കേട്ടോ. ബഹു എന്ന് പറയും. നോർത്ത് ഇന്ത്യയില് ബഹു, ബഹുറാണി എന്നാണ് പറയാറുള്ളത്. ഓക്കെ, ബഹുറാണി എന്നാണ് പറയാം. കാരണം വീട്ടിൽ അങ്ങനെ വരുന്ന വീട്ടില് ആൺകുട്ടികൾ മാത്രമുള്ള വീട്ടിലാണെങ്കിൽ അമ്മ കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് മൂത്ത മകന്റെ ഭാര്യയ്ക്കാണ്. ഓക്കെ, she is the wife of Mukesh's elder brother. Not much older in years, she has begun to command respect as the Bahu, the daughter-in-law of the house, already in charge of 3 men, her husband, Mukesh, and their father. അപ്പോ അമ്മയില്ല, ഇവർക്ക് ആർക്കും അമ്മയില്ല. മുകേഷിനും മുകേഷിന്റെ ചേട്ടനും അമ്മയില്ല. അപ്പൊ അമ്മയുടെ സ്ഥാനത്ത് ആരാണുള്ളത്? മൂത്ത മരുമകളാണ്, അതായത് മൂത്ത മകന്റെ വൈഫാണ് ഉള്ളത്. ആൻഡ് ഷീ ഈസ് ഇൻ ചാർജ് ഓഫ് 3 men ഇൻ ദ ഹൗസ്. മൂന്ന് ആണുങ്ങളാണുള്ളത് വീട്ടില്. അവരുടെ ഹസ്ബൻഡ്, മുകേഷ്, പിന്നെ അച്ഛൻ. ഇവർ രണ്ടുപേരുടെ അച്ഛൻ. ഇത്രയും പേരുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് ഈ ഒരു ലേഡി. പ്രായത്തിൽ വളരെ ചെറുതാണെങ്കിൽ തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പോ ഓൾറെഡി വലിയൊരു ഭാരം എന്താണ് പറയാ അവരുടെ ചുമലിൽ വന്ന് ചേർന്നിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ഷീ ഈസ് ടേക്കിംഗ് കെയർ ഓഫ് ദ ഹോൾ ഫാമിലി. And when the older man enters, she withdraws behind the broken wall and brings her veil closer to her face. ഇതൊരു കഷ്ടമാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ മുതിർന്ന വ്യക്തി, അതായത് മുകേഷിന്റെ ചേട്ടന്റെയും അച്ഛൻ അകത്തേക്ക് കയറി വന്ന, മുകേഷിന്റെ അച്ഛൻ അകത്തേക്ക് കയറി വന്നപ്പോ ഈ സ്ത്രീ അവിടെ നിന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീ ചെറുതായിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് ഉൾവലിയുക എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഉള്ളിലോട്ട് മാറി നിന്നു. കാരണം അവര് ഈ എന്താണ്, അതൊരു ട്രഡീഷൻ. മുതിർന്നവരെ ബഹുമാനിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രഡീഷനാണ്. ആൻഡ് മുഖം കാണിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന സ്ത്രീ ചെറുതായിട്ട് മുഖം മറച്ചു. വെയിൽ. വാട്ട് ഈസ് മെൻ ബൈ വെയിൽ? സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുന്നതല്ല, സൂര്യപ്രകാശമല്ല വെയിൽ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ. വെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഷ്രൗഡ്, ഒരു മുഖമറ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഐ വിൽ ഷോ യു എ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ലേഡി ഹൗ ഷീ പുട്സ് ഹെർ വെയിൽ ഓവർ ദെയർ ഹെഡ്. ഓക്കെ, അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. അതൊരു ട്രഡീഷനാണ്. വീട്ടിലെ മുതിർന്ന വ്യക്തികൾ വരുന്ന സമയത്ത് അവരവരുടെ തലകൾ ഇതുപോലെ മറയ്ക്കും. ഓക്കെ, കാണാമോ? 1 2 3 4 5. അന്യ പുരുഷന്മാരുടെ മുന്നിലും വീട്ടിലെ മുതിർന്നവരുടെ മുന്നിലും തല, അതായത് മുഖം കാണിക്കുകയില്ല. മുഖം അവരുടെ ഭർത്താവിന് കാണാൻ മാത്രമാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് ദ ട്രഡീഷൻ. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് ഈ സ്ത്രീയും ഇട്ടില്ല എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ സ്ത്രീ വിധവയായിരിക്കണം, ഈ സ്ത്രീ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, കല്യാണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാലാണ് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത്. സോ അതൊരു ട്രഡീഷനാണ്. ഐ ഡോണ്ട് നോ മച്ച് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. കൂടുതലൊന്നും അറിയത്തില്ല, കുറച്ച് മാത്രം എനിക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഓക്കെ, ഐ ഡോണ്ട് നോ വൈ, എന്തുകൊണ്ട് എന്നൊന്നും എന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കരുത്. മോർ അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, ഐ ഡോണ്ട് നോ മച്ച് അബൌട്ട് ഇറ്റ്, സോ ഐ എം റിയലി സോറി. പക്ഷേ അതൊരു ട്രഡീഷനാണ്. ദേ ഡു ദാറ്റ് ഇൻ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ.
ഇപ്പോഴത്തെ ഇതില് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, പക്ഷേ ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ കാണാറുണ്ട്. ഓക്കെ. അപ്പം അച്ഛൻ കയറി വന്നപ്പോൾ മകൾ അതായത് മരുമകൾ ഉള്ളോട്ടേക്ക് മാറി ഇരുന്നു. മുഖത്തേക്ക് അവരുടെ ദുപ്പട്ട അല്ലെങ്കിൽ സാരിയുടെ തലപ്പ് ചെറുതായിട്ട് മറച്ചു വെച്ചു. ഓക്കെ. ആസ് കസ്റ്റം ഡിമാൻഡ്സ്, daughters in law must veil their faces before male elders. വീട്ടിലെ മുതിർന്ന ആണുങ്ങളുടെ മുൻപിൽ മുഖം കാണിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് കസ്റ്റം. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് മുഖം മറയ്ക്കുന്നത്. In this case, the elder is an impoverished bangle maker. ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഇവിടുത്തെ എൽഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പാവപ്പെട്ട ദരിദ്രനായ ഒരു ബാങ്കിൾ മേക്കർ ആണ്. മുകേഷിന്റെ ചേട്ടന്റെയും അച്ഛൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ദരിദ്രനായ ബാങ്കിൾ മേക്കർ ആണ്. ഓഫ് എ പേഴ്സൺ ഓർ ഏരിയ മെയ്ഡ് പുവർ. ഇംപോവറിഷ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ്. പുവർ, ദരിദ്രനായ ഒരു ബാങ്കിൾ മേക്കർ ആണ്. Despite long years of hard labor, first as a tailor, then a bangle maker, he has failed to renovate the house, send his 2 sons to school. കുറെ കാലമായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പോലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട് നന്നാക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ആദ്യം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ജോലിയായിട്ട് ഒരു ടൈലറായി അദ്ദേഹം പോയി. അതിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തിന് വരുമാനം ഒന്നും ലഭിച്ചില്ല. പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുലത്തൊഴിലായ ബാങ്കിൾ മേക്കിങ്ങിലേക്ക് തിരിച്ചു. അതിലും അദ്ദേഹത്തിന് കൂടുതലൊന്നും സമ്പാദിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. He has failed in both these things and he has failed to renovate a house. വീടിന്റെ പൂർണ്ണമായി ഒന്ന് നിർമ്മിക്കാൻ പോലും അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പൊ പിന്നെ മക്കളുടെ പഠിപ്പോ അതും അവതാളത്തിലായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. So he couldn't make much with his traditional job and also the job that he liked. ടൈലറായി അദ്ദേഹം ആദ്യം വർക്ക് ചെയ്തു. അതിൽ അദ്ദേഹം ശോഭിച്ചില്ല. ബാങ്കിൾ മേക്കിങ്ങിലും അദ്ദേഹത്തിന് യാതൊന്നും തന്നെ സമ്പാദിക്കാനും പറ്റിയിട്ടില്ല. All he has managed to do is teach them what he knows, art of making. അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചത് ഒന്ന് മാത്രമാണ്. ആ 2 മക്കളെയും അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാവുന്ന കുലതൊഴിൽ പഠിപ്പിക്കുക എന്നത്. The traditional job that family that was other than issue like art making. So അവിടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു ലെറ്റ് മീ ചെക്ക്. എന്തോന്ന് കാണാൻ വേറെ for the over here and we okay with the rest of the lesson, how Mukesh deals with this poverty, and will he be able to come out of this situation and become a motor mechanic or not, that we will come to know. Okay, thank you very much all of you for listening to this session. Again, I'll be posting some questions in the WhatsApp. Do attempt it. Thank you very much. Live well and live strong. Stay safe, stay healthy. Thank you.